मेरे सजणों बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तानां दा लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान खुद गर्ज परी। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने लाला मूसा खारियां तो चौधरी जफर इकबाल, बेगपुर तो रियाज रैंबो, शेखूपुरा तो सरदार अमजद, नज़ीर अंजम, बहावलपुर तो बाबा बशीर ते ओदे बुजुर्ग साथी, पिंड बदो तो मुहम्मद अकरम पट्टी ते ओदे बुजुर्ग साथी, कराची तो मुहम्मद नदीम ते उन्हां दे साथी, पीर महल टोबा टेक सिंह तो मुहम्मद जावेद यासर, इटली तो जफर बबली पट्टी, चौधरी आमर विरक बुतालिया, अंजम पट्टी, गुरताज सिंह मान ते चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी। मेरे सजणों ते हुण आउने आसी अपनी अज दी दास्तान वल्ले। किसे मुल्क विच एक बादशाह हुकूमत करदा सी। ओदा इक्को एक पुत्तर सी। ओने एक अपने दोस्त बादशाह दी बेटी नाल ओदी शादी रख दी। शादी तो 7 दिन पहलों शहजादे ने सारे सौदागरां नूं आख्या कोई नायाब तोहफा लैके आओ। वो अपनी दुल्हन नूं एक नायाब तोहफा देना चाहुंदा है। सारे सौदागर तोहफे लैके आए। शहजादे नूं किसे दा कोई तोहफा पसंद ना आया। शहजादा बड़ा परेशान सी। बादशाह दे एक बुढ़े गुलाम ने शहजादे नूं परेशान वेख्या ते कहण लगा, शहजादे जे तू इजाजत देवें ते मैं एक बाग बारे जानना वा जिहड़ा इथों कई 100 मील दूर है, जिहड़ा दुनिया दा नायाब बाग है। ओहदे ते जिन्ना परियां दा पैरा है, जिहड़ा भी वो बाग विच जांदा है दिओ ओहदी गर्दन मरोड़ के मार देंदे ने। इथों तक भई जिन्ने वो बाग बनवाया सी ओनू भी देवां ने मार दिता सी। जे कदी उस बाग बनाने वाले मिस्त्री का पता लग जाए तो तुसीं उहदे कोलों एक नायाब बाग बनवा के तोहफा दे सकते हो। शहजादा कहन लगा, असीं उस बाग ते ही कब्जा कर लांगे, उही बाग तोहफे विच देवांगे। गुलाम कहन लगा, ना ना शहजादे, दिओ तुहानूं मार देणगे। शहजादा कहन लगा, कोई दिओ परियां नहीं हुंदे, ये ते बस किस्से कहानियां ने। गुलाम ने शहजादे नूं बहुत रोकण की कोशिश की पर शहजादा बाज ना आया। तो फिर की होया, ये तुहानूं गा के सुना रहे ने सादिक पट्टी बाग मोड़ वाले। लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी ते रिकॉर्ड करते ने लाला जी। शहजादा राती उठिया ते होया घोड़ सवार, कमान मोढे ते पाके ते फड़ी हत्थ तलवार। बाग दे वल्ले टुर पिया ते करदा मंजिल पार। आख लोता सज्जणो बाग दे बूहे पार। टप न सकिया उसदी टप न सकिया उसदी जी उच्ची सी दुआर। कोई मर्द ना नजरी आंदा ते ना कोई ओथे नार। पैरा देंदे जाओ सन बई जेड़े कई हजार। लोग छुप के ओ पै गया ते कीता इंतजार। आई अद्धी रात नूं आई अद्धी रात नूं बई परियां दी एक डार। नशा जिहा एक छा गया ते चढ़िया एक खुमार। एक परी ने वेखिया कौन किले दे बार। परी ओथे आ गई भी कीता उस तार। हुस्न ओदे ते रह गई, हुस्न ओदे ते रह गई जद डिठा पहली बार। चुकिया उथों उसनूं ते कीतियां कंधा पार। बिच मैली आ गई लगा सी दरबार। ओ नचण ओथे लगियां, ओ नचण ओथे लगियां मैं परियां 2-3 4। पर तख्त ते पै गई भी गल 9 लख हार। कित्थों आया
ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਪਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਏ ਤੇ ਇਹ ਬਾਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਤੂੰ ਬਾਗ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੂੰ ਹਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪਰੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪਰਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਪਰੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਨੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦਿਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾਂ। ਦਿਓ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਓਏ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ। ਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਦ। ਗਮ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਲੱਭਦੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਬਾਗ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਧੂੜੋ ਧੂੜ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕੂੜ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਜਿਸਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ। ਹੱਥੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਹਾਲ। ਕੀ ਕਰਨ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰਾਨ। ਵੇਖ ਕੇ ਉੜਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ। ਜਦ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਜਦ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਨਾ ਪਰੀ ਨਾ ਦੋਸੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆ ਗਈ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰੋਸਵਾ। ਮਿਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਖੁਦਾ। ਆਈ ਉਹ ਪਰੀ ਸੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ। ਕੱਲੀ ਸਫਰੋਂ ਕਰਦੀ ਦੂਰ ਸੀ ਉਸਦਾ ਦੇਸ। ਕੱਲੀ ਸਫਰੋਂ ਕਰਦੀ ਦੂਰ ਸੀ ਉਸਦਾ ਦੇਸ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ ਪਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਏ। ਦਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਵਿੱਚ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਏ
ਤੇ ਇਥੋਂ 1000 ਮੀਲ ਦੂਰ ਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੱਬਾ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਧਰਿਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਣੀ ਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਮਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੋਤੇ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦਿਓ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।